स्वागत है तमाम दर्शकों का SI91 न्यूज में। मैं आपका मेजबान आबिद हुसैन। स्वागत है तमाम दर्शकों का SI91 न्यूज में। द रियल फेस ऑफ द जर्नलिज्म। इस वक्त की एक ब्रेकिंग न्यूज। आलमेल में जो प्रदर्शन हुआ MLA इत्नाल के विवादित बयान के बाद वहां के मुसलमान औरतों और लोगों ने MLA इत्नाल को, जो वो एक प्रोग्राम में कहा जा रहा है कि एक बैंक के प्रोग्राम में वो आए हुए थे, वहीं पर पता चलने पर आलमेल की मुसलमान की अवाम, जिसमें मर्द और औरत हजरात ने उन्हें वहां पर घेर लिया और उनका विरोध करना शुरू किया। उन्हीं में से चंद लड़कों ने MLA इत्नाल की गाड़ी के सामने आकर प्रदर्शन करते हुए काले कपड़ों को दिखाकर अपना प्रदर्शन व्यक्त किया। अब सवाल ये पैदा होता है कि एक तरफ MLA इत्नाल ने विवादित बयान दिया है और दूसरी तरफ पूरी मुस्लिम कम्युनिटी, औरतें और मर्द उसका एहतजाज कर रहे हैं। ये तो समझ में आता है। अब सवाल पैदा होता है कि इसके अंदर कांग्रेस पार्टी का एक मेंबर बताया जा रहा है जिसका नाम है अशोक कल्लोरी, जो गारंटी स्कीम चेयरमैन आलमेल एंड वार्ड नंबर 8 टाउन पंचायत का मेंबर है कांग्रेस पार्टी की तरफ से। अब कांग्रेस पार्टी का यह अशोक कल्लोरी मेंबर जो है MLA इत्नाल की गाड़ी में बैठकर उन प्रदर्शनकारियों के पास पहुंचता है और पूरी पुलिस जहां पर मौजूद रहती है, उस मौजूदगी के अंदर पुलिस का ही डंडा लेकर उन प्रदर्शनकारियों पर मारना शुरू करता है। इस तरह का बयान जो है दो विवेकों ने, जो एडमिट है, उन्होंने दिया है। अब सवाल पैदा होता है कि कांग्रेस पार्टी का ये मेंबर, जो टाउन पंचायत का मेंबर है, जो 80% से 90% तक मुसलमानों का वोट लेकर चुन कर आया है, वो यहां पर कैसे पहुंचा और क्या कांग्रेस पार्टी के कुछ नेता जो है सीधे सीधे MLA इत्नाल का इस विवाद के बाद में सपोर्ट तो नहीं कर रहे हैं? ये बड़ा गंभीर सवाल उठता है कांग्रेस पार्टी पर। अब इन दो लोगों ने जो एडमिट हुए हैं, जो आलमेल के लोगों ने जो उसे 90% तक वोट देकर चुन कर लाया था, अब उनका कहना है कि ये MLA इत्नाल के साथ मिलकर हम पर जो है तशद्दुद किया है, तो इसे कांग्रेस पार्टी से निकाल कर फेंक दिया जाए और ये हमारी कम्युनिटी का सवाल था और हमने अपने हक के खातिर यहाँ पर एहतजाज को जारी किया। लेकिन ये कौन होता है कि पुलिस की मौजूदगी में हमें आकर पुलिस का डंडा लेके मारे? हमें पुलिस ने गिरफ्तार किया। अगर पुलिस अपना काम करते हुए कुछ डंडे उन्हें मारती भी हैं तो हमें मंजूर है, लेकिन ये शख्स कौन है जो कांग्रेस पार्टी का होते हुए इस MLA इत्नाल जैसे लीडर के साथ अपना साथ खुलकर दे रहा है? ये उन दो लोगों का कहना है। अब सवाल पैदा होता है और पूरी तरह से इस विवाद में कांग्रेस पार्टी के ये नेता जो अशोक कल्लोरी हैं, जिन्होंने गाली देते हुए मुसलमानों को डंडे मारे कि तुम जो हो प्रदर्शन करते हो, इस तरह की टिप्पणी के करते हुए और एग्रेशन में आकर उन्होंने डंडों से उन दो युवकों को पीटा, ऐसा वो दो युवकों का आरोप है। अब सवाल पैदा होता है कि कांग्रेस पार्टी का ये नेता जो मुसलमानों के वोट चुन कर आए हैं और पूरी कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी जो है मुसलमानों के 90% वोट से चुन कर आई है, क्या वो वक्त आने पर बीजेपी और ऐसे मुसलमानों पर जो विवादित बयान देते हैं और मुसलमानों पर जो तशद्दुद करते हैं, उनका साथ अब खुलकर देने लगे हैं? ये सवाल पैदा होता है कांग्रेस पार्टी पर। अब इसका जवाब तो सिद्धरामैया सरकार को देना है। क्या सिद्धरामैया सरकार और MB पाटिल साहब जो इस वक्त में मिनिस्टर हैं, वो संज्ञान लेते हुए अशोक कल्लोरी पर जो इल्जाम लग रहा है उस पर इंक्वायरी करके, क्या जिस तरह से MLA इत्नाल को बीजेपी के पार्टी से निकाल बाहर कर दिया गया था, क्या इस कांग्रेस पार्टी के ये टाउन पंचायत मेंबर को भी कांग्रेस पार्टी से निकाल कर फेंका जाएगा? ये देखना बाकी है। आखिर कांग्रेस की हुकूमत है
और सिद्धरामैया साहब की यहाँ पर जो है, यहाँ पर सिद्धरामैया साहब की हुकूमत है। उनकी हुकूमत के रहते हुए कांग्रेस को 90% से वोट देने के बावजूद भी हमारे ऊपर इस तरह का एक एमएलए जो पहले बीजेपी में था और बीजेपी से निकाल फेंका हुआ इनफरादी एक एमएलए हम पर तशद्दुद करता है और तशद्दुद करवाता है, ऐसा आरोप वो लोग लगा रहे हैं। अब सवाल पैदा होता है कांग्रेस पार्टी पर भी, अब कहीं ना कहीं सवाल जो है माइनॉरिटी के लोग खड़ा कर रहे हैं। अब आने वाले दिन में जो है कांग्रेस पार्टी पे जो इल्जाम लग रहे हैं और जो इल्जाम कांग्रेस पार्टी पे मुसलमान लगा रहे हैं शहर बीजापुर डिस्ट्रिक्ट के, चाहे आलमेल के हो या आसपास के, एमएलए अतनाल के इस विवादित बयान को लेकर अब मामला थमने का नाम नहीं ले रहा। इसमें सीधे सीधे पूरी कांग्रेस पार्टी भी इन्वॉल्व होती हुई नजर आ रही है, ऐसा लोगों को लग रहा है। SI 91 न्यूज इसी न्यूज को आपके सामने रखता है और तमाम लोगों से गुजारिश करता है, माइनॉरिटी हो या मेजॉरिटी हो, ये अपने आप को इन तमाम विवादों से बचाए रखे, अपने बच्चों को ऐसे विवादों से दूर रखे। ये लोग अपने कुर्सी और अपने कुर्सियों को बचाए रखने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, ऐसा अब लगने लगा है। अब सवाल पैदा होता है कि पुलिस ने वहां आकर उन प्रदर्शनकारियों को जो गिरफ्तार किया और अपनी ड्यूटी को निभाया, लेकिन उनकी ड्यूटी के निभाते वक्त में उन दो युवकों का कहना है कि अशोक कल्लोरी नाम का कांग्रेस टाउन पंचायत वार्ड नंबर 8 से चुन कर आने वाला, मुसलमानों से वोट लेकर चुन कर आने वाला एमएलए अतनाल के साथ मिलकर ही उन मुसलमान बच्चों पर तशद्दुद करता है। क्या कांग्रेस पार्टी इसका समर्थन करती है या इसे कांग्रेस पार्टी से निकाल कर बाहर फेंकती है? ये डिमांड अब आलमेल के लोगों ने करना शुरू कर दिया है। आने वाले वक्त में देखना है कि सिद्धरामैया की सरकार माइनॉरिटी के साथ देती है या फिर यह इसी तरह का चूहे बिल्ली का खेल चलता रहेगा और मुसलमान माइनॉरिटियों पर जो देखा जा रहा है, क्या इसी तरह का बयान देकर कानून से जो है आंख मुचोली करते हुए नजर आएंगे कर्नाटक में, या कर्नाटक सरकार और कानून कुछ कर पाएगा? आगे देखना बाकी है। मैं आबिद हुसैन, SI 91 न्यूज से, द रियल फेस ऑफ द जर्नलिज्म। सावधान रहे, सतर्क रहे, अलर्ट रहे। खुदा हाफिज। ನನ್ನ ಹೆಸರು ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಕರೀಂ ಮುಂಡೇಕರ್ ಸರ್. ನಿನ್ನೆ ಯತ್ನಾಳ್ ಆಲ್ಮೇಲಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಿದ್ಧಶ್ರೀ ಕರೀಂ ಮುಂಡೇಕರ್ ಸರ್, ಬಸವನಗೌಡ ಯತ್ನಾಳ್ ಅವರು ನಿನ್ನೆ ಆಲ್ಮೇಲಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧಶ್ರೀ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಓಪನಿಂಗ್ಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಸರ್. ಆ ವೇಳೆ ನಮ್ಮ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳನ್ನು 5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟು ಒಂದು ಅವೇಳಂಗೆ ಭಾಷಣ ಹೇಳಿದ್ರು ಸರ್. 5 ಲಕ್ಷ ಕೊಟ್ಟು ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು 5 ಲಕ್ಷ ಕೊಟ್ಟು ಅಂತ ಒಂದು ಇದು ಮಾಡಿದರು. ಆ ನೋವಿಗೆ ಗುಂಟಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದವ್ರು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಕತ್ತಾರೆ. ಆ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಏನದ ಅಶೋಕ್ ಬಳ್ಳಾರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸರ್, ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆದಂಥ ಅವನು ನನಗೆ ಜಗ್ಗಿ ಹೊಡೆದು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕೊಚ್ಚಿ ಮತ್ತು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅವರು ಇರ್ಲಿಕ್ಕಾಗಿಯೂ ಅವನೇ ಹೊಡೆದಿದ್ದಾನೆ ಸರ್. ನಾನು ಅಶೋಕ್ ಬಳ್ಳಾರಿ ಅಂತೇಳಿ ಹೆಡ್ಡೆವಾಡಿನ ಸದಸ್ಯನು ಹಾಗೂ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷನು. ಅದು ಸರ್ ಅವನು ಇಟ್ಟು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನಡಬರ್ಕೆ CPS ಸಾಹೇಬರು ಇದ್ದರು, CPS ಸಾಹೇಬರು ಇದ್ದರು, ಆಲ್ಮೇಲೆ PS ಇಷ್ಟು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಒಳಗೆ ಬಂದು ಹೊಡೆದಿದ್ದಾನೆ ಸರ್ ಅವನು. ಆದ್ರೆ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ದವರು ನಮ್ಗೆ ಏನೇ ಕ್ರಮ ತೊಗೊಳ್ಳಿ ನಮ್ಗೆ ಅಭ್ಯಂತರ ಇರ್ತಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಅವ ಯಾತಕ್ಕಾಗಿ ಏನು ಮಾಡೋದ ಎದಕ್ಕೆ ಮಾಡೋದು ನಮಗೆ ಬೇಸರ. ಅವನ ಮ್ಯಾಗ ಜಲ್ದಿನೇ ಅವನ ಮ್ಯಾಗ ಕೇಸ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ MLCನೂ ಮಾಡೀವಿ ಸರ್. ಇಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿಗೆ ಬಂದು ಅಡ್ಮಿಟ್ ಆಗಿ ಆದರೂ ಇಲ್ಲಿ ತಾನೇ ಯಾರು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಬಂದು ನಮಗೆ ಇದು ಏನು ನಮ್ಮ ಕೇಸ್ ಮುಟ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ, ಏನೂ ಬರ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಅದ್ರ ಮ್ಯಾಗ ಜಲ್ದಿ ಕ್ರಮ ತಗೋಬೇಕು ಸರ್. ಏನು ತಗೊಳ್ಕಿಸಿನ್ ಹೊಡೆದಿರಿ ನಿಮಗೆ? ನನಗೆ ರೀ ಅವ ಫಸ್ಟ್ ಕೈ ಹೊಡೆದಾನ್ರಿ, ಇದ್ರಾಗ ಪೈಪಿಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೊಡೆದಾನ್ರಿ. ಪೈಪ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ತೊಗೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾವ?
ಅಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹೊಡೆದಿಲ್ಲ. ಪೊಲೀಸರ ಕೈನಾಗೆ ಪೈಪ್ ತಗೊಂಡು ಕಿಶಿನ್ ಪೊಲೀಸ್ ಮುಂದೆ ನಿಮಗೆ ಹೊಡೆದದ. ಪೊಲೀಸ್ ಅದರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಏನು ಕ್ರಮ ತಗೋಯಿಲ್ಲ. ಸರ್ ಮತ್ತೆ ಗಾಡಿನಲ್ಲಿ ಕೂತು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರು ಸರ್ ಮುಂದೆ. ಪೊಲೀಸ್ ಗಾಡಿನಾಗೆ ಕುತ್ ಕಿಶಿನ್ ಹೋಗ್ಯದ. ಇಲ್ರಿ ಯತ್ನಾಳ್ ಅವ್ರ ಗಾಡಿನಲ್ಲಿ ಎತ್ನಾಲ್ ಗಾಡಿನಾಗೆ ಕುತ್ ಕಿಶಿನ್ ಹೋಗ್ಯದ. ಅವ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಬಿಜೆಪಿ MLA ಜೊತೆ ಹೋತಾನ್ರಿ ಸರ್. ಆದರೂ ಅವನಿಗೆ ಅವ ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಸರ್, ಫಂಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ಇರೋಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಸರ್. ಫಂಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಯತ್ನಾಳ್ ಜೊತೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ಸರ್, ಯತ್ನಾಳ್ ಜೊತೆ ಬಂದು ನಮ್ಮನ್ನು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡಿ ಹೊಡಿತದೆ ಸರ್. ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮಾಜ ಮಕ್ಕಳ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸ್ವಪ್ನ ಅಂತೇಳಿ ಯಾವ ಹೇಳಿ ಹೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸರ್. ಹೇಳಿ ಮತ್ತೇನು ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಸರ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ದವ್ರ ಜೊತೆ ಒತ್ತುಕೊತ್ತು ಹೋಯ್ತು ನಮ್ದು ಇದು ಮಾಡಿ ಅಶೋಕ್ ಕೊಳಾರಿ. ಅವ ಹೆಸರು ಏನ್ರಿ? ಅವ ನಿಮ್ಗೆ ಹೊಡೆದಾರವ? ಅಶೋಕ್ ಕೊಳಾರಿ, ಅಶೋಕ್ ಮಾದೇಪ್ಪ ಕೊಳಾರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸರ್. ಅಶೋಕ್ ಮಾದಪ್ಪ ಕೊಳಾರಿ ಸರ್. ಕೋಳಾರಿ. ಅದು ಆಲ್ಮೇಲೆ ಅವರ? ಹಾಂ ಅಲ್ಮೇಲೆ ಸರ್. ಅವನೇನೈತೆ ಅಲ್ಲಿ ಸರ್? ಅವ ಅಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷದನ ಹಾಗೂ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯ. ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು? ನನ್ನ ಹೆಸರು ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಕರೀಂ ಅಬ್ದುಲ್ ಖಾದರ್. ಈಗ ನೀವು MLCನೂ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಡ್ಮಿಟ್ಟು ಆಗಿದ್ದು, ಆ ಪೊಲೀಸ್ ಮುಂದೆ ನಿಮಗೆ ಹೊಡೆದಾರವ. ಇನ್ನು ಈ MLC ಹಾಕಿಸಿನ ಈಗ ಜಸ್ಟ್ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ, ಅದು ಆಲ್ಮೇಲೆ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ. ಇನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ನಿಗೆ ಇಂಟಿಮೇಷನ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ಇಲ್ಲ, ಏನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಇಂಟಿಮೇಷನ್ ಆಯ್ತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ ಕಿಶನ್ ನಿಮಗೆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ತಗೋತಾರ ಪೊಲೀಸರು. ಇನ್ನೂ ತನಕ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ತಗೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಯಾರೂ ಪೊಲೀಸರು ಬಂದಿಲ್ಲ. ಈಗ ಅಪ್ಪರ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಅದಾವ ಅಲ್ಲಿ, ಬಿಜಾಪುರ DC, ಬಿಜಾಪುರ SP, ಅವನಿಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಿ ನೀವು? ಸರ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಇಷ್ಟೇ ವಿನಂತಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಕೇಸ್ ತಗೋಬೇಕು, ಅವ್ನಿಗೆ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾವು ಕೇಸ್ ಕೊಡಕ್ಕೆ ನಾವು ರೆಡಿ ಇದ್ದೀವಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಫಾರ್ಮ್. ಆಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ನೇ ಕೊಡಬೇಕು. ಹಾಂ ನಮಗೆ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್. ಹೆಸರು ಹೇಳ್ರಿ ನಿಮ್ಮದು? ನಂದು ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಕರೀಂ ಅಬ್ದುಲ್ ಖಾದರ್ ಅಂತ. ಸರ್ ಬಸನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್ ಮೊನ್ನೆ ಕೊಪ್ಪಳದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ. ಮುಸಲ್ಮಾನ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹಿಂದೂಗಳು ಮದುವೆ ಆದರೆ 5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಅದನ್ನು ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಬೇಜಾರಾಯಿತು ಸರ್ ಆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟು. ಅವನು ಆಲ್ಮೇಲೆ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದ. ಬಂದಾಗ ನಾವು ಕರಿಬಟ್ಟೆ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡಬೇಕಂತ ನಾವೆಲ್ಲ ಇಬ್ಬರು ಕರಿಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಒಬ್ಬ ಸದಸ್ಯ, ಆಲ್ಮೇಲೆ ಪಟ್ಟಣದ 8ನೇ ವಾರ್ಡಿನ ಸದಸ್ಯ ಮತ್ತು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಅನುಷ್ಠಾನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ, ಅವನು ಬಸವನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್ ನಾನು ಕಾರಲ್ಲೇ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಪೊಲೀಸರ ಕೈಯಲ್ಲಿರೋ ಲಾಠಿ ಮತ್ತು ಪೈಪ್ ತಗೊಂಡು ನಮ್ಮನ್ನು ಹೊಡೆದ ಸರ್. ನಮ್ಮನ್ನು ಹೊಡೆದು ಕೀಳುವಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ದ. ಮುಸಲ್ಮಾನರೇ ಸೊಳ್ಳೆ ಮಕ್ಕಳ ನೀವು ಇದು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಮಕ್ಕಳೇ ಅಂತ ಹೊಡೆದು ನಮಗೆ ಮತ್ತೆ ಪೊಲೀಸರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಮೇಲೆ ಸರ್ ನಾವು ಏನಂತೀವಿ, ಅದನ್ನು ಹೊಡೆಯೋಕ್ಕೆ ಇವನು ಯಾರು? ಪೊಲೀಸರು ತಮ್ಮ ಡ್ಯೂಟಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ನಾವು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಅವ್ರು ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಅವ್ರು 3 ಕೇಸ್ ಹಾಕಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಆದರೆ ಇವನು ಒಬ್ಬ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಸದಸ್ಯ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಸದಸ್ಯನಾಗಿ ಯತ್ನಾಳ್ ಜೊತೆ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಯಾಕೆ ಹೊಡಿಬೇಕು? ಆಮೇಲೆ ಸರ್ ನಮಗೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರೈನ್ ಇಲ್ಲಿ ಹೊಡೆದಿದ್ದಾನೆ ಸರ್, ಬ್ಯಾಕಲ್ಲಿ ಹೊಡೆದಿದ್ದಾನೆ ಸರ್, ಆಮೇಲೆ ಸೋಡಲ್ಲಿ ಹೊಡೆದಿದ್ದಾನೆ ಸರ್. ತುಂಬ ನೋವಾಗ್ತಾಯಿದೆ ಸರ್. ನಿನ್ನೆಯಿಂದ ನಮಗೆ ತುಂಬ ನೋವಾಗ್ತಾಯಿದೆ. ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಲಹೆ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ, ಆಮೇಲೆ MRI ತೆಗಿತೀನಿ ಅಂದಿದ್ದಾರೆ, ಎಕ್ಸ್ರಾ ತೆಗಿತಾರೆ ಸರ್. ಅವನ್ನ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದಿಂದ ವಜಾ ಮಾಡಬೇಕು, ಒಂದು ಸದಸ್ಯತ್ವ ರದ್ದು ಮಾಡಬೇಕು ಸರ್. FIR ಆಗಬೇಕು ಅಂದಮೇಲೆ ಒಂದು ಕ್ರಮ ತಗೋಬೇಕು ಸರ್. ನನ್ನ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಇದನ್ನೇ ನಿವೇದನೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸರ್. ಆಮೇಲೆ पुलिस के मौजूदगी में आपको मारा? ಹಾಂ ಸರ್, ಅವರು ಪೊಲೀಸರು ಇದ್ದರು ಸರ್. ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅವ್ರ ಕೈಯಿಂದ ಆ ಕಡೆಯಿಂದ ಪೈಪ್ ತೊಗೊಂಡು ನಾನು ಹೊಡೆದ ಸರ್, ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಹೊಡೆದ. ಆಮೇಲೆ ಬೈದ ಸರ್, ಮುಸಲ್ಮಾನರು ನೀವು ಇದು ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ. ಎಷ್ಟು ಜನ ಪೊಲೀಸ್ ಐತ್ರಿ ಆ ಟೈಮ್? ಸುಮಾರು ಜನ ಆಯಿತು ಸರ್. ಸುಮಾರು ಜನ. ಹಾಂ ಸುಮಾರು. ಅಷ್ಟು ಪೊಲೀಸ್ ಮುಂದೆ ನಿಮಗೆ ಹೊಡೆದಾರೆ ಅವ? ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಹೊಡೆದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ? ಅವನು ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಸರ್. ಹ್ಞೂ. ಅವನು ಮತ್ತೆ 14 ಜೊತೆ ಅವ್ರ ಕಾರಲ್ಲಿ ಹೋದ ಸರ್. ಎಥನಾಲ್ ಜೊತೆ ಕಾರಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದು. ಇವಾಗ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾರ್ಟಿಯವರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್. BJPನೇ MLA ಎಥನಾಲ್ ಜೊತೆ ಅವನದು ಏನು ಕೆಲಸ ಅಲ್ಲೇ? ಅದನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಅವನಿಗೆ ಕೇಳಬೇಕು ಸರ್. ಕೂಡಲೇ ಕೇಳಿ ಅವನ ಪಕ್ಷದಿಂದ ಅವನ್ನ ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಸರ್. ನಾವು ಮುಸಲ್ಮಾನರು ಸಮಾಜದಿಂದ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಅವನಾಗೆ ಅವನ ಜೊತೆ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಹೊಡೆದ ಸರ್. ಈಗ MLC ಆಗಿದೆ ನಿಮ್ಮದು? ಆಗಿದೆ ಸರ್. MLC ಇನ್ನೂ ತನ
ಆಲ್ಮೇಲೆ ಪೊಲೀಸರು ಬಂದ್ ಕಿಶನ್ ನಿಮ್ಮದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನೋ ಇನ್ನೂ ಬಂದಿಲ್ಲ ಸರ್. ಏನೋ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ನಮ್ದು ಇನ್ನೂ ಟಿ ಪಿ ನಡೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸರ್. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಜಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆನಾಗೆ ಸುಪ್ರಿಂಟೆಂಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ಪೊಲೀಸ್ ಇರ್ತದೆ. ಹಾಂ ಸರ್. ಆ ಪೊಲೀಸ್ ಸೂಪ್ರಿಂಟೆಂಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ಪೊಲೀಸ್ಗೆ ನೀವು ಏನು ಅಪೀಲ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ನಾವು ಅಪೀಲ್ ಮಾಡೋದೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸರ್, ನಾವು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಇದು ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಆದರೆ ನಾವು ಇದನ್ನು ಅಪೀಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಒಬ್ಬ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸದಸ್ಯನಾಗಿ ಯತ್ನಾಳ್ ಜೊತೆ ಬಂದು ಪೊಲೀಸರ ಕೈಯಿಂದ ಪೈಪ್ ತೊಗೊಂಡು ನಮ್ಮನ್ನೇ ಯಾಕೆ ಅವನು ಹೊಡೆದ, ಅವನ್ನ ನಾವು ಕ್ರಮ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಪೊಲೀಸರು ನಮಗೆ ಹೊಡೆದಿದ್ದು ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಸರ್, ಯಾಕಂದರೆ ಅವ್ರು ಡ್ಯೂಟಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರು ನಾವು ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಅವ್ರನ್ನ ನಮ್ಮ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ನಾವು ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ತಪ್ಪಾದ ಇವನು ಯಾರು ಸರ್ ನಮಗೆ ಹೊಡೆಯೋಕ್ಕೆ? ಆಮೇಲೆ ಅವನು ಏನು ಗೆದ್ದಿದ್ದಾನಲ್ಲ ಸರ್ 8ನೇ ವಾರ್ಡಿನ ಸದಸ್ಯನಾಗಿ, ಅಲ್ಲಿ 90% ನಾವು ಮುಸಲ್ಮಾನರು ನಮ್ಮವನಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ವೋಟ್ ಹಾಕಿ ಗೆಲ್ಲಿಸಿದ್ದೀವಿ ಸರ್. ಇವತ್ತು ಮುಸಲ್ಮಾನ್ಗೆ ವಿರೋಧ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ವಿರೋಧ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾರ್ಟಿಯವರು ಅದಾವ, ಬಸವನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್ ಕೂಡಿಕೇಶನ್ ನಿಮಗೆ ವಿರೋಧ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಲಾಕತ್ತಾರ. ಒಂದು ಹೆಸರೇನ್ರಿ? ಅಶೋಕ್ ಕೊಳ್ಳಾರಿ, ಅಶೋಕ್ ಮಾದೇವಪ್ಪ ಕೊಳ್ಳಾರಿ, ಪ್ರಾಪರ್ ಆಲ್ಮೇಲೆ ಅವರು. ಎಸ್ ಪಿ ಸಾಹೇಬ್ರಿಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಿ? ನಾ ಎಸ್ ಪಿ ಸಾಹೇಬರಿಗೆ ಇದು ಮನವಿ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಅವನು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ದವ್ರು ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಅವ್ನು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಹೊಡೆದಲ್ಲ ಸರ್, ಅವನ ಮೇಲೆ ಕ್ರಮ ತಗೊಳ್ಳಿ ಸರ್, ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ತಗೊಳ್ಳಿ, ದಯಮಾಡಿ ನಮ್ಮನ್ನು ನ್ಯಾಯ ಕೊಡಿಸ್ಲಿ ಅಂತ ನಾವು ಮನವಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸರ್. ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಸರ್? ಹುಸೇನ್ ಕಾಂಬೋಡಿ. हमारे ग्रुप में रहता था वो काला